رضي الله عنهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wal rusuh wa taubatin nasuh wa salahil qalbi wal jasadi wal ruh wa ala niyati anna Allah ta'ala yarzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bijahi sayyidil mursalin وعلى نية أن الله تعالى يرزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وبدنا صحيحا وحالا جميلا وعمرا طويلا في طاعة الله وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله تعالى يحفظنا ويعافينا من جميع البلاء والبلوى والوباء والأمراض والأسقام والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وعلى نية أن الله تعالى يشفي أمراضنا عاجلا غير عاجل ويحفظنا من آفة الدارين والشياطين والجنة والناس أجمعين. الفاتحة على هذه النيات وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحاره ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين وآل كل منهم والصحابة أجمعين ثم إلى أرواح خصوصا نبي الله خضر عبد العباس بليع بالملكان عليه السلام وثم إلى روح نبي الله إلياس عليه السلام وثم إلى أرواح جميع الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكافة العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين ثم إلى أرواح جميع الأولياء والشهداء والصلحاء والأقطاب والأمجاد والأوتاد وسائر عباد الله الصالحين ثم إلى أرواح جميع أهل الدرك وأهل الباطن وأهل النوبة وأهل النور وأهل الحل والعنق جميع أهل الخطوة رجال الغيب الصالحين أجمعين من مشارق الأرض إلى مغاربها ثم إلى أرواح خصوصا الشيخ محمد نواوي بن عمر البنتني ثم إلى أرواح الحبيب أحمد بن علي الحداد الحبيب عبد الله بن جعفر الحداد ثم إلى أرواح سيد الوالد الحبيب عبد الرحمن بن أحمد بن عبد القادر السقا والحبيب عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن السقا والحبيب عبد الله بن إدروس بن حوض العطاس الحبيب عبد الرحمن بن سقا بن حسين السقا والحبيب أحمد مسعود بن الحداد والحبيب بكر عطاس بن عبد الله الحبشي ثم إلى حضرة أستاذنا البركة سيد الوالد الحبيب عمر بن عبد الرحمن السقا وابن الحبيب السقا بن عمر السقا ثم إلى أرواح خصوصا والدة المحبوبة سليسية بنت حسن مصطفى بن جي رحمن محمود بن جوني رضية بنت محمود حسن مصطفى بن جي رحمن Ibu Haji Ahmad bin Suganda Juni bin Sa'ad binti Bulan Muhammad Tamrin bin Hasan Mustafa Jasmani bin Nasrani bin Hasan bin Haji Barakah binti Ahmad Bishar Sarifah Zahra binti Umar Sa'ad wa usulihim wa fura'ihim wa dhawil huquqi alaihim ajma'in أن الله تعالى يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعيد علينا من بركاتهم وإمدادهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا في الدين ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله تعالى يغفر لهم يرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Silakan dibuka halaman 7.
Masih ada di halaman 7. Delapan belas baris dari atas. Halaman 7, 18 baris dari atas. Bacaannya fi hadhil ayati ala halati adamit tahagguk wal hajru ala tahagguk min ghairi taqarrurin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah amma ba'du. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ta'ala ankum wa qala radhiyallahu an rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. استركم يا سيدي يا والد الحبيب عمر بن عبد الرحمن السقاف جميع أهل الدرك أهل النوبة أهل النور أهل الحل والعقد وجمل لي يا بني السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام الفصحى والبلد والبراء Halaman 7, 18 baris dari atas. Bacaannya hamlul wa'zi fi hadhil ayat ala halati adamit tahaqquk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu ta'ala anhu hamlul wa'zi fi hadhil ayat adamu ala halati adamit tahaqquqi wal hajru ala tahaqquqi min ghairi taqarrurin wad darbu ala ma idza taqarrara an-nusuzu huwa ma sahhahahu ar-rafi'i lakin sahhahan Nawawi jawaz ad-darbi wa illam yataqarrarin nusuzu in afada darbu. Hamlul wa'zi di dalam ayat ini mengandung nasihat. Kemarin seorang istri yang melakukan nusuz, yang melawan, membantah kepada suami, langkah yang pertama adalah suami harus menasehatinya dengan nasihat yang baik. Istri melawan sama kita, istri selalu membantah apa yang kita suruh, itu namanya nusuz. Atau dia keluar rumah tanpa izin, dia ke rumah orang tuanya tanpa izin, dia keluar untuk urusannya tanpa izin, maka itu disebutnya nusuz. Nah, langkah yang pertama kita harus nasihatin dulu, ngebilangin, nasihatin, kasih tahu kalau ini tidak baik untuk ente, ini nusuz namanya. Setelah dinasihatin juga nggak ngerti, boleh pisah ranjang, artinya nggak tidur bareng sama dia. Tujuannya untuk memberikan efek jera. Kenapa nih laki aneh kok nggak tidur bareng begitu?
Yang ketiga, kemarin boleh kalau udah pisah ranjang nggak paham-paham boleh pukul istri. Itu pun pukulannya dengan pukulan yang tidak menyakiti badan. Cukup dengan telunjuk jari kita untuk negor kita punya istri, pukulnya pakai jari telunjuk. Jangan pakai benda-benda yang melukai badan. Baik pakai sapu, pakai besi, apa saja. Itu. Nah, ini lanjutannya. Karena Allah berfirman, wallati takhafuna nusuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Itu yang terakhir. Langkah yang terakhir, istri nusuz dibilangin susah, boleh kita pukul, tapi dengan pukulan yang nggak boleh di wajah pun tidak boleh melukai anggota badan. Ya. Jadi sampai kapanpun kita nggak diperkenankan untuk memukul istri. Apalagi sampai kita pukul, itu efeknya nanti man daraba zaujatahu min ghairi udri syar'in. Siapa orang yang memukul istrinya tanpa sesuatu yang dibolehkan dalam agama, dhaqa rizquh, maka rizkinya suami itu akan menjadi picik dan sempit. Itu gara-gara kita pukul istri sembarangan, itu rizki kita jadi sempit. Susah nyari rizkinya. Gitu. Jadi jangan, karena istri merupakan amanat. Nah, lanjutannya hamlul wa'zi, di dalam ayat ini dorongan untuk kita memberi nasihat dulu. Ala halati adamit tahakkuk. Kalau memang tidak nyata-nyata istri kita melakukan nusuz, baru kata orang. Tetangga bilang istri ente tadi keluar tuh, di saat ente nggak ada rumah, baru kata orang. Belum terbukti kalau dia benar-benar keluar atau enggak. Itu jangan kita langsung pukul, jangan pisah ranjang, nasehatin terlebih dahulu. Tanya, bener nggak? Tadi ente keluar rumah di saat anak nggak ada, betul nggak? Kata si fulan tuh ente keluar rumah di saat anak lagi kerja tanpa izin, tanpa ngabarin. Nah, kalau dia bilang anak nggak keluar, ada di rumah, keluar juga tadi sekedar beli sesuatu di warung, itu pun langsung pulang, misalnya begitu. Nah, itu namanya kita tasamuh, langsung maafkan. Jangan mencari-cari alasan untuk melakukan pukulan terhadap istri, kekerasan terhadap istri kita. Efeknya nanti begitu, rezeki kita jadi susah, rumah tangga berantakan. Kalau sedikit-sedikit kita mengedepankan ego dan hawa nafsu kita. Wal hajru ala tahaqquqi, sedangkan pisah ranjang kalau memang sudah nyata, kelihatan, kalau dia melakukan nusuz kepada kita min ghairi takarurin, meskipun nusuznya cuma sekali. Kalau emang udah nyata-nyata kelihatan, kedengeran sama kita, kelihatan sama kita, dia keluar rumah tanpa izin, apa yang kita bilangin dia ngebantah, nah itu boleh kita pisah ranjang. Itu pun langkah yang kedua, harus kita nasihati dulu, baru kita pisah ranjang. Jadi kita harus banyak sabar kalau jadi laki. Jangan sedikit-sedikit mengedepankan emosi yang pada akhirnya bisa menimbulkan kecekcokan nantinya. Wadarbu alama idza takarrara nusuzu, sedangkan Allah dan Rasulnya membolehkan suami memukul istri idza takarrara nusuz, kalau memang nusuznya dia berulang-ulang kali. Dibilangin sekali nggak paham, dibilangin dua kali nggak ngerti, besok begitu lagi. Dibilangin lagi, dinasihatin lagi, besok begitu lagi. Berulang-ulang dia ngelawan sama kita. Istri kita berulang-ulang ngelawannya, itu baru boleh kita pukul. Itu pun pukulannya sekali lagi tidak melukai anggota badan. Huwa ma sahahahu Rafi'i, inilah yang disahkan oleh Imam Rafi'i. Lakin sahahan Nawawiyu
jawazad darbi wa illam yatakarrarin nusus. Berbeda pendapat dengan Imam Nawawi. Kalau Imam Rafi'i, boleh kita pukul istri kalau dia ngelawannya berulang-ulang. Tapi kalau Imam Nawawi nggak mesti berulang-ulang. Sekali dia ngelawan, nasehatin, dinasehatin nggak paham, pisah ranjang, nggak juga paham, boleh pukul. Begitu. Tapi sekali lagi saya ingatkan, ini pukulan yang tidak melukai badan. Jadi jangan pulang dari masjid, tadi Anda dengar tuh ngaji, boleh pukul bini, ditabok tuh bini akhirnya. Itu. Jadi pukulan pakai jari nih, jari telunjuk. Semana sih sakitnya kalau pakai jari telunjuk. Apa in afada darbu wa in afada darbu, itu pun kalau memang dipukul dia jerak. Kalau memang sudah dinasehatin dia paham, ya udah nggak usah dipukul. Dibilangin udah ngerti, dinasehatin sudah mengerti dan tobat kepada Allah, minta maaf kepada kita, nggak ada alasan untuk suami nyari-nyari kesalahan istri. Begitu. Wa takdirul ayati, dan takdir ini ayat dalam Al-Quran, wallati takhafuna nusuzahunna, wanita-wanita, istri-istri, takhafuna nusuzahunna, yang kalian sangka mereka itu melakukan nusuz, fa inna sazna fahjuruhunna fil madaji. Kalau memang betul nyata istrimu ngelawan, istrimu nusuz itu ngelawan, ngebantah, keluar rumah tanpa izin, dinasehatin gak ngerti, fahjuruhunna fil madaji, silahkan asingkan mereka di tempat tidur. Artinya gak tidur sama dia. Kalau memang ini betul-betul kita sudah ngelihat dengan mata kepala kita, istri kita melakukan nusus. Kalau baru kata orang, kita harus klarifikasi, harus tabayun. Betul nggak nih apa yang diucapkan orang untuk istri kita? Ya. Jadi fa inna sazna, kalau memang mereka melakukan nusus, ngelawan sama kita selaku suami, fahjuruhunna fil madaji, maka silahkan asingkan, pisahkan mereka di tempat tidur, wadribuhunna, dan silahkan pukul mereka. Itu pun dengan pukulan yang tidak melukai, menyakiti badan. Pamakna, artinya takhafuna hina idzin ta'lamun. Tuh. Artinya takhafun, tadi kan ada ayat wallati takhafuna, wanita-wanita. Takhafun apa artinya? Ta'lamun, wanita-wanita yang kalian ketahui kalau mereka nusus. Kalau baru kata orang, jangan. Karena bisa jadi orang gak seneng dengan rumah tangga kita yang rukun, yang harmonis. Tetangga bisa aja hasad, bisa iri, bisa dengki. Berbagai macam cara dilakukan. Bagaimana nih biar rumah tangga dia jadi rusak? Karena Allah bilang dalam Al-Quran, idza jaa fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila ada orang fasik bawa berita kepada kita, apalagi yang bawa beritanya nggak sholat, nggak ibadah, nggak pernah ngaji, aurat ngablak, bawa berita sama kita, itu jangan kita percaya. Itu idza jaa fasikum binaba'in fatabayyanu, klarifikasi, cari tahu dulu. Dudukan, hadapkan dengan kita, tanya, betul nggak ente begini begini begini, betul nggak ente melakukan ini? Karena ada orang yang ngadu sama anak, dia cerita, dia klarifikasi, dia bilang, dia jelaskan, udah. Tentu kita harus lebih percaya kepada istri ketimbang kepada orang lain yang lingkupnya hidup bukan dalam keluarga kita. Karena maaf beribu maaf, banyak suami terkena omongan, terbakar oleh omongan orang gara-gara ada pengaduan-pengaduan. Begitu juga sebaliknya, seorang istri bisa terbakar emosi kalau ada aduan-aduan dari orang yang belum tentu suaminya melakukan kesalahan itu. Jadi kalau tasamuh udah, kalau saling memahami, toleransi, saling memaafkan, maka insya Allah rumah tangga nggak bakal cekcok. Sekalipun ada, wajar.
namanya manusia punya sisi kesalahan dan kekhilafan. Tapi kalau kita hadapi dengan kepala dingin, otak dingin, hati yang bersih, maka itu tak akan lama. Sebentar kejadian. Famakna takhafun, artinya takhafun pada saat itu ta'lamuna wa kharaja bil ilmi bin nusuz ma idza zaharat amaratuhu. Maka dikecualikan dengan kata-kata ilim kalau kita tahu nusuznya dia hanya tanda-tandanya doang kelihatan, baru orang ngaduin sama kita. Imma biqaulin, ada kalanya dengan ucapan orang, ka'an sarat tujibuhu bikalamin khasin. Seperti contohnya misalnya, atau dengan ucapannya itu istri kita, nusuznya sama kita. Seperti contoh, tujibuhu bikalamin khasin ba'da an kana bilinin. Biasanya istri ngomongnya halus, biasanya istri ngomongnya lembut sama kita. Kita tegur, kita nasihatin, malah dia marah. Nah itu kan baru tanda-tanda doang. Kenapa dia marah nih? Gitu, kita pulang kerja dia marah, kita pulang dari pasar dia marah, pulang dari masjid dia marah. Jangan langsung kita emosi, tanya kenapa marah-marah. Ente lapar, makan kalau lapar. Ente ngantuk, tidur kalau ngantuk. Jadi nggak emosian. Apalagi maaf kalau perempuan baru datang bulan, baru datang haid tuh. Ada perempuan yang awal haid, 2 hari haid, 3 hari haid, melilit perutnya. Maunya rebaan aja, tiduran aja. Kita harus memaklumi itu. Memang keadaan kudratnya perempuan begitu. Yang kalau kita jadi mereka pun belum tentu kita kuat. Dia ngerasain tuh bagaimana sakitnya keluar darah haid. Belum lagi di saat melahirkan timbul namanya penyakit apa tuh saya lupa tuh. Kalau orang habis ngelahirin, bawaannya curiga mulu sama laki. Laki pulang telat dikit curiga, karena postur tubuhnya udah berubah dia habis melahirkan. Badannya jadi gembrot, gitu. Berubah pastinya, lehernya jadi besar, kelihatannya mukanya kayak emak-emak udah habis ngelahirin. Tadinya kan gadis. Itu emosian dia. Penyakit sindrom apa tuh, lupa saya namanya tuh. Jadi curigaan mulu sama laki. Itu. Karena pernah satu kejadian, salah satu jamaah dia punya leher digigit semut tuh. Yang ada sayapnya tuh, semutnya tuh. Kan kalau mau gigit sakit banget tuh. Digaruk sama dia tuh. Dia kerja di pasar. Dagang sayur-sayuran. Namanya di sayuran kan suka ada semut. Dia mungkin ngelayanin apa gimana. Pulang siang tuh jam 10. Udah ininya udah merah nih karena digaruk. Pulang. Yang kompor-komporin siapa? Mertuanya. Lihat tuh laki lu tuh, lehernya merah tuh, habis dicupang kali katanya. Marah istri tuh, habis ngelahirin. Nih istrinya juga paul lagi. Nanya enggak apa enggak, marah aja. Ada tanya, abang itu leher kenapa? Kok merah? Kenapa emang ente? Anak enggak, khawatir aja. Wajar istri khawatir, kita juga jangan marah. Jangan kita merasa dituduh, jangan. Ente nuduh aneh pulang dari pasar capek-capek. Kasih tahu, ini aneh digigit semut. Insya Allah tenang. Biarkan ente ngelahirin, baru 1 ente, 10 ente ngelahirin anak. Aneh gak bakal ninggalin ente. Yakin itu istri mah gitu. Enak udah. Kalau punya ilmu, ilmunya diamalin, rumah tangga insya Allah langgang insya Allah. Yang memisahkan cuma kematian aja udah. Kalau udah mati ganti, gak kawin lagi udah. Gitu. Bini udah mati mau diapain? Anak cinta sehidup semati, bohong. Baru sehari aja tuh bini mati, sebulan juga. Dia nyari lagi udah. Gitu. Wa imma bi fi'lin ka'an yajida minha i'radan wa abusan ba'da talatufin wa talaqati wajhin. Ada kalanya juga kelihatan tuh istri ngelawan sama kita dengan perbuatannya. I'radan. Kalau kita suruh biasanya dikerjain, ini enggak. Wa abusan, kalau kita pulang biasanya senyum, ini cemberut. Nah itu jangan kita langsung lontarkan, tujukan kesalahan kepada istri. Tanya, kenapa sih cemberut aja dari tadi?
ada masalah, capek di rumah. Bini bilang, iya nih saya capek nih. Tadi anak, ngurus anak, masak ini. Udah deh, habis kita makan, kita jalan-jalan. Oh, bener, seneng gak tuh bini tuh? Nggak usah jauh-jauh ke BKT sono. Apalagi gini hari nih, banyak kuda. Hari Minggu, ajak tuh bini naik kuda. Antum naik, bini antum naik. Bahagia gak tuh? Paling kata anak, abah gila katanya. Bukannya anak dinaikin kuda, malah dia naik kuda berdua katanya. Udah, nggak perlu mahal-mahal. Saya punya tetangga tuh. Tiap hari kehidupannya di masjid. Tiap hari sholat 5 waktu di masjid. Bahkan maaf, bawa motor aja nggak bisa. Bawa motor nggak bisa. Istrinya yang bisa bawa motor malah. Tetangga saya tuh, masya Allah. Subuh di masjid, sebelum subuh. Jam 3:30 udah di masjid dia. 15 menit mau subuh diumumin, 15 menit lagi waktu subuh. Wah, selalu tuh begitu tuh. Tapi kehidupannya saya lihat masya Allah. Nggak kerja, cuman jadi imam rawatib. Kalau ada tahlil segala macam di kampung, beliau tuh yang tackle. Memang Allah kasih rezeki lewat situ. Tapi saya lihat rumah tangganya, anaknya pada bisa kuliah. Tiga-tiganya tuh anak kuliah. Belum tentu yang dagang anaknya kuliah. Belum tentu yang kerja di kantor anaknya pada kuliah. Berkat dia ibadah, berkat dia taat sama Allah. Istrinya pun demikian. Kemana-mana nggak berani keluar tanpa izin suaminya. Dia nganterin anaknya segala macam. Sederhana hidupnya. Kadang-kadang suka majang status, gitu. Nyenengin istri, nyenengin keluarga, nggak mesti harus mahal. Bawa tikar dari rumah, gelar di BKT makan bakso katanya gitu. Senang tuh, gitu. Jarang tuh Ustaz begitu Ustaz. Makanya kita udah harus kita legowo dalam menjalani rumah tangga. Ini ngajinya banyak aki-aki sini Pak deh. Pengalamannya lebih banyak. Bisa aja ngomong, wah Ustaz so tahu deh. Belum makan asam garam dia kata gitu. Yang muda-muda nih, gitu. Tapi namanya ngaji nggak mesti tua. Bisa jadi biar kata masih muda, ilmunya ada, lebih pengalaman malah. Gitu. Bitalatufin, biasanya istri sama kita tuh lembut, ngomongnya lembut, sikapnya lembut. Kalau kita pulang senang, bahagia. Makanya jangan sampai kita sehari nggak cium istri, jangan. Kita pulang nih dari mana nih, dari luar pulang, dia salaman, cium jidatnya, cium pipinya. Kita juga kalau nggak dicium minta cium sama dia. Ente aneh cium, aneh nggak dicium. Itu untuk menimbulkan keharmonisan. Dia merasa dihargai, merasa dimuliakan oleh suaminya, gitu. Bahkan banyak suami istri cium tangan, bolak-balik dia cium tangan lagi. Dia cium tangan lagi tuh kepada istrinya untuk sama-sama menghormati. Ini bini belum cium tangan, lakinya yang cium tangan duluan, Paul namanya. Bini dulu yang cium tangan, bolak-balik sama kita. Kita mau cium tangan dia boleh. Jangan lagi pengantin baru doang tuh tangan bini dicium-cium mulu. Udah punya anak 4 kendor ditinggalin. Hal kebiasaan begitu. Fa innahu ya'izuha bila hajrin wa bila darbin. Kalau hal ini terjadi, nasehatin. Bini biasa senyum cemberut, bini biasa girang, tampangnya agak ruwet, tanya, nasehatin. Bila hajrin, enggak usah kita pisah ranjang, wala darbin, apalagi sampai memukul istri. Fa in ata'nakum, kalau istri kalian sudah taat, udah minta maaf, ngakuin kesalahannya, taat sama kita, fima yuraddu minhunna, dari perbuatan yang mereka lakukan, fala tabghu ay tatlubu alaihinna sabila ay tariqan ila darbihinna. Jangan kalian cari-cari jalan, alasan-alasan untuk memukul istri. Istri tobat, udah minta maaf, udah tobat, udah dah kita buka pintu maaf.
Karena orang yang susah membuka pintu maaf sama kayak setan. Imam Syafi'i itu yang bilang, man istughdiba falam yaghdab fahuwa himar. Orang yang dibuat marah tapi nggak marah-marah sama kayak keledai. Agamanya dihina, cicing baik. Nabi dihina, diem aja. Giliran kehormatannya, dirinya dihina, dia marahnya luar biasa. Boleh kita marah kalau diri kita dicela, dihina, boleh. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi kalau agama yang dihina, Nabi Muhammad yang dihina, harus kita lebih marah. Nah ini diem aja cicing baik, fahuwa himar, sama kayak keledai dia. Wa man istughdiba falam yaghdab fahuwa syaitan. Wa man isturdiya falam yaghdab. Dan orang yang diminta maaf, ada orang salah sama kita, udah minta maaf, ngakuin kesalahannya, falam yarda, tapi kita nggak mau maafin dia, fahuwa syaitan. Maka kita sama 11-12 sama setan. Itu. Makanya setan tuh tobatnya nggak diterima sama Allah. Satu saat iblis datang kepada Nabi Musa. Wahai Musa, tunjukkan aku jalan. Aku ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Musa bilang sama Allah, "Ya Rabb, ini ada iblis datang kepada saya, dia pengen tobat." Kata Allah Subhanahu wa taala, gampang kalau dia pengen tobat. Kuburan Nabi Adam dia sujud dulu sono katanya. Tuh, datang ke kuburan Nabi Adam dia sujud. Sujud bukan untuk menyembah, penghormatan. Penghormatan kepada Nabi Adam. Kata iblis apa? Ya, gue lagi dia hidup aja gue nggak mau, apalagi dia mati. Begitu setan kelakuannya. Makanya Allah capkan di dalam Al-Quran, inna syaitana aduwwun mubin. Setan itu musuh yang nyata. Nah, kita kadang-kadang terbawa nafsu setan tuh kalau marah sama istri. Kalau malah sama orang, biasa aja, giliran marah sama istri, wah membeludak-beludak tuh marahnya kadang-kadang. Sama orang marah biasa aja, sama anak kadang-kadang lebih marah gitu. Nah itu jangan begitu. Itu nggak baik dalam kehidupan kita. Jadi fa'in ata'nakum, kalau memang mereka sudah taat, udah minta maaf, fala tabghu, jangan kalian cari-cari alaihinna terhadap mereka sabila ay tariqan ila darbihinna ka'an tuwabbihuhunna ala ma madha, seperti kalian ungkit-ungkit kesalahan yang lalu-lalu. Itu jangan udah. Kita maklumin. Seorang istri juga begitu. Ketika ada suaminya salah, minta maaf, tobat, maafin. Namanya orang pasti punya kesalahan. Fayanjurul amru ila darbi wa ya'udul khisam. Kalau nafsu itu kita turuti, maka perkara keributan akan kembali. Ya'udu ilal darab, bisa menyebabkan kita memukul istri. Balij'alu ma kana minhunna ka'allam yakun. Akan tetapi jadikanlah kesalahan yang ada pada istri seolah-olah itu enggak ada. Gitu. Anggap kesalahan istri seolah-olah enggak ada. Anggap kesalahan suami seolah-olah enggak ada. Apalagi dia udah tobat. Fa inna ta'iba minadz-dzanbi kama la dzanbalahu. Sesungguhnya orang yang tobat dari kesalahannya, Allah akan ampuni kesalahan itu kama la dzanbalah. Maka seakan-akan dia enggak punya salah. Allah kalau ada hambanya tobat, Allah buka tuh pintu tobat. Selama belum yugargir, kerongkong ruh kita belum nyampe kerongkongan, kita tobat, diterima sama Allah. Gitu. Wa qala an-nabiyyu sallallahu wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai di sini wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup dengan zikir dan doa, saya ingin mengajak, mengundang, menghibau seluruh jamaah khususnya yang hadir pada pagi hari ini. Saya mengajak antum untuk juga bisa mengikuti kegiatan pengajian taklim di rumah saya insyaallah sore hari ini ba'da salat asar di rumah saya di Jalan Cipinang Jaya Dede nomor 25 RT 5 RW 8. Mudah-mudahan saya berharap memohon kepada Allah antum diberikan taufik, hidayah, kekuatan oleh Allah sehingga bisa saling bersilaturahim,
bersinergi, saling berkunjung. Saya Allah berikan kemampuan bisa kemari, antum pun Allah bisa berikan kemampuan bisa ke sana. Insyaallah. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana tarafna bi annana katarafna wa annana asrafna ala laza asrafna fatub alaina tauba taghsilu kulla awba wastur lana al-awradi وآمن الروعات واغفر ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى صلى وسلم ربي عليه عدل والآل والأصحاب عداد صحبي والحمد لله الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركة الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك والدرجي يا رسول الله سلام عليك هاشان والدرجي يا رسول الله يا رفيع الشان اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.